پاکستان کی آرمی کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستانی عوام کو پوری دنیا میں سر پھرے لوگوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تو بنیادی طور پہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی وہ لوگ ہیں جو کہ نہ تو موت سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی اپنے انجام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہیں تو پھر اس کو کر گزرنا پاکستانیوں کا مقصد بن جاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز گلوکار عزیر جسوال کا ایک گانا تھا جو کہ پاکستان ایئر فورس کے ایک سپاہی کو جو ہے وہ فیچر کر کے بنایا گیا تھا۔ یہ سپاہی بنیادی طور پہ پاکستان کے ایئر فورس کے ایک پائلٹ ہیں جنہوں نے آج الحمدللہ اس کامیاب آپریشن کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی تھی۔ بھارتی طیاروں کو مار گرانے والے پاکستانی پائلٹ کی تصاویر اس وقت پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ یہ پائلٹ کون ہے اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ بھارتی طیاروں کو زمیں پوش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پائلٹ انڈیا کا پکڑا گیا ہے وہ بھی ایک بڑا مایہ ناز آدمی ہے اور کافی زیادہ جان پہچان رکھنے والا آدمی ہے، لیکن اس وقت اس شخص کی شکل پر جو طمانیت ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی آرمی کے اعلیٰ سلوک اور بلند اخلاق کی وجہ سے ہے۔ وہ کیا ہے، وہ کون ہے اور وہ کیا کہتا ہے، اور پاکستان کا یہ ہیرو کون ہے، اس حوالے سے آج کی اسپیشل انفارمیٹیو ویڈیو انفارمیٹکس آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں اور انٹرنیشنلی پاکستان اور بھارت کے ان تمام معاملات کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر واضح طور پر گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ دوستو، پاکستان کی جانب سے جس شخص نے یہ طیارے مار گرائے ہیں ان کا نام ہے اسکواڈرن لیڈر حسن، جنہوں نے آج صبح بھارتی جنگی طیارے کو نشانہ بنا کر مار گرایا۔ صارفین نے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ نے ایم عالم کی یاد تازہ کروا دی گئی ہے۔ بعد ازاں DGISPR نے پاک فضائیہ کی جانب سے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایک بھارتی طیارہ آزاد کشمیر جبکہ دوسرا طیارہ مقبوضہ کشمیر کی حدود میں گرا ہے۔ دوسری جانب بھارتی تیراندازی کے خلاف پاک فضائیہ کی کامیاب کارروائی کے بعد پاکستان آرمی زندہ باد کے نام سے #، دنیا کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی ویڈیو شیئر ہونے لگی۔ پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر بھارت کی کھچائی کرتے ہوئے کہا کہ یہ لو سرپرائز نیٹ۔ پاکستانیوں نے لکھا، تم نے تو 2 درخت گرائے تھے، ہم نے تمہارے 2 طیارے اڑا دیے ہیں۔ پاکستانی اس وقت الحمدللہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچائے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے کا ہمیں ہمیشہ کی طرح انتظار رہتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے ٹویٹر پر کیا اس وقت ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ بھارتی تیراندازی کے خلاف پاک فضائیہ کی کامیاب کارروائی کے بعد پاکستان آرمی زندہ باد کے نام سے #، دنیا کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر تباہ شدہ بھارتی طیاروں کی وائرل ہوئی تصاویر نے بھارتی ناکامی کا پول کھول دیا ہے۔ ناظرین، آج صبح پاکستانی ایئر فورس نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کو مار گرایا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے تباہ شدہ بھارتی طیاروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دی تھیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر پاکستانی افواج کا خوب بول بالا ہو رہا ہے اور ٹویٹر صارفین کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیے جانے پر مختلف انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی زندہ باد، #پاکستان ایئر فورس آر پرائڈ اور #پاکستان اسٹرائکس بیک دنیا کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے، جس میں اب تک ہزاروں لوگ اپنا حصہ شامل کر چکے ہیں۔ میاں محمد اویس نامی ٹویٹر صارف نے بھارتی لڑاکا طیارے تباہ کرنے والے پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہے ہمارا ہیرو جس نے بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں اور ان کا نام ہے اسکواڈرن لیڈر حسن۔ احمد نامی صارف نے پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹ کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اس زبردست پائلٹ کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور الحمدللہ صد الحمدللہ پاکستان جب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر واقعتاً دنیا دیکھتی ہے۔ ناظرین، ایک اور چیز آپ کو میں گوش گزار کرتا چلوں کہ مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں گرفتار ہونے والا بھارتی پائلٹ کوئی اور نہیں بلکہ سابق انڈین ایئر مارشل ایس ورتھامن کا بیٹا ہے۔ نئی دلی سے ذرائع نے نمائندہ پاکستان 24 کو بتایا کہ پاک فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے پائلٹ کو ان کے قریبی ذرائع نے اور دوستوں نے شناخت کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا پر بھارتی پائلٹ ابھینندن کی تصاویر اور ویڈیو آنے کے بعد پائلٹ کی شناخت ان کے بھارتی فضائیہ کے دوستوں نے کی۔ ان کے مطابق گرفتار پائلٹ سابق بھارتی ایئر مارشل ایس ورتھامن کا بیٹا ہے۔ پاکستان 24 کے مطابق ونگ کمانڈر ابھینندن MiG-21 کے فائٹر پائلٹ ہیں۔ اس سے قبل پاکستان نے کہا تھا کہ اس کی فوج نے انڈیا کے 2 طیارے مار گرائے اور پائلٹ گرفتار کر دیے، لیکن خطے میں ہم لوگ امن چاہتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنی پریس
कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुध की अर्ली सुबह से ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक भारत फौज जो है उनकी कशीदगी चल रही थी और सरगर्मी चल रही थी। ताहम हम 6 मुख्तलिफ मकामात से इंडियन जंगी तैयारे जो है जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो रहे थे, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, हमने उन्हें 6 जगह पर लॉक किया। पाकिस्तानी पायलटों की फौरी कार्रवाई से 2 इंडियन जंगी तैयारे मारे गए और हमने इनको मार कर जो है वो दुनिया को ये दिखा दिया कि हम अगर जो है वो रिटेलिएट करना चाहें तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त रिटेलिएट करना नहीं चाहते क्योंकि हम दुनिया के सामने ये अजीबोगरीब किस्म का मामला नहीं पेश करना चाहते। दुनिया के सामने हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम लोग किस तरीके की कौम है। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसे शख्स के तौर पे जो है वो पेश आए जो कि एक अमन और मोहब्बत का पैगाम दुनिया में आम करना चाहता है। ये नाज़रीन वाज़ेह रहे कि DGISPR के मुताबिक निशाना बनने वाला इंडियन तैयारा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इंडियन सरहदी हुदूद में गिरा, जबकि पाकिस्तानी ज़मीनी हुदूद में गिरने वाले इंडियन तैयारे के 2 पायलटों को पाक फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पायलट्स में से एक पायलट को शदीद जख्मी होने के बायस कंपाउंड मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरा पायलट ज़ेरे हिरासत है। पाकिस्तान में मीडिया पर ज़राए से जारी होने वाली वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गिरफ्तार पायलट जख्मी है, जो इस्तफसार करने पर बता रहा है कि उसका नाम जो है वो विंग कमांडर अभिनंदन है, जिसका सर्विस नंबर 27,981 है। गिरफ्तार पायलट से जब मजीद सवाल किए गए तो उसने जवाब दिया कि वो बस इतना ही बता सकता है कि वो इस वक्त पाकिस्तानी फौज की हिरासत में है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता सकता। इधर भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय फिजाइया ने एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराया है, जिसके जवाब में DGISPR ने तरदीद करते हुए कहा है कि कार्रवाई जो है उसमें पाकिस्तान ने F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से ज्यादा माकूल, मामला फहम और बुरदबार फौजी अफसर इससे पहले हमारी नजर से नहीं गुजरा। दुश्मन के 2 तैयारे गिराने और 2 पायलट गिरफ्तार करने की खबर देते हुए भी उनका अंदाज और लहजा उसमें ना तो तकब्बुर था और ना ही दुश्मन की तहकीर और तजलील का कोई शायबा नजर आया। अलबत्ता अज़्म और इरादे की पुख्तगी हर लफ्ज़ से झलक रही थी। सद शुक्र के इस वक्त फौज की क़यादत काबिल तरीन अफराद के हाथों में है और अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो भारत को मज़ा चखाया है। हमारा ये मफरूज़ा है कि दोनों इंडियन तैयारों ने अपनी मर्जी से जो है वो पाकिस्तानी सरहद अबूर नहीं की थी, उन्हें जो है वो कांटे के साथ झींगा दिखाकर शिकार किया गया है। तेज़ रफ्तार तरीन पाकिस्तानी तैयारों ने इंडियन सरहद अबूर करके उन्हें मतवज्जा किया और डोर ढीली छोड़ते हुए उन्हें तयशुदा रूट पर पाकिस्तान के अंदर ले गए, जहां शिकारियों का दूसरा गिरोह मुनासिब इंतजाम से लैस पाकिस्तान की सरहद के अंदर शिकार का मुंतज़िर था। दोस्तों, इसके हवाले से उन्होंने पाकिस्तान ने यह दिखा दिया इंडिया को कि अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको दिखाएं तो फिर आप ये याद रखिएगा आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती पाकिस्तान से। मकबूजा कश्मीर में गिरने वाले तैयारे के मुतालिक इंडिया ने दावा किया है कि वो तकनीकी खराबी की वजह से तबाह हुआ है। ये एक ऐसी बात है जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको धक्का दे और आप नीचे गिरे तो आप कहें कि मेरा मेरी पाँव फिसल गया था और इसलिए मुझे धक्का हुआ, या अगर आपके मुंह से गाली निकले और आप कहें जी मेरी ज़बान फिसल गई थी, मैं गाली देना नहीं चाहता था। इंडिया इस तरह की कितनी भी हरकतें कर ले, लेकिन दुनिया जान चुकी है कि इस वक्त फातेह कौन है। इंडियन फौज का ये कहना है कि नौशहरा, कश्मीरी, बालाकोट, मेंढेर, मंजकोट और कृष्णा घाटी सेक्टरों में पाकिस्तानी फौज की तरफ से गोलाबारी की गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल सियालकोट सेक्टर से इंडिया पर गोलाबारी करके उनके 27 जवानों को जहन्नुम वासिल करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ पंगा लोगे तो उसका अंजाम किसी सूरत भी बेहतर नहीं हो सकेगा। तुम खुद ही खुद पर पछताते फिरोगे और आखिरकार पाकिस्तान तुम्हें उस तरीके से सरप्राइज करेगा कि तुम वाकई परेशान हो जाओगे। दोस्तों, पाक फ़िज़ाइया के हीरो स्क्वाड्रन लीडर हसन, जिन्होंने आज सुबह भारतीय जो है वो तैयारों को निशाना बनाया था, इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त किस्म का इमेज गया है। एक सारे ने उनसे कहा कि हमें अपनी पाक फ़िज़ाइया पर फ़ख्र है जिन्होंने बरवक्त एक्शन लिया, हम चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे इलाके में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो हम आपको सबक सिखाएंगे क्योंकि ये हमारा हक है। इसी के साथ साथ ये वाज़ेह हो जाए कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं यानी शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एक मरतबा फिर भारत को अमन का रास्ता दिखाने की पेशकश की है। पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखने का जवाब जो है वो देखेगा, अगर उसका ख्वाब भी देखेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देने का हक महफूज रखता है। एक बार फिर ताउन की बात की गई है पाकिस्तान की जानिब से और मज़ीद बताया गया है आज तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए फ़ोन किया है और कहा है कि हमने ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया है। मज़ीद लाया अमल नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में मुरतब करेंगे और कौम
अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। और जिस ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान जो है वो मामलात को डील कर रहा है, पूरी दुनिया इस पर अश कर उठी है, क्योंकि ऐसा करना दुनिया में शायद बहुत ही कम लोगों को आता है जैसा पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको ये बताना चलूँ कि पाकिस्तान की सलाहियत के हवाले से पूरी दुनिया में अब तक अगर कोई भी सवाल उठा था तो उसका बड़े वाज़ेह तरीके के साथ जवाब दे दिया गया है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में नारे तकबीर बुलंद हो रहा है।